जीवनस्मरणं पुण्डरीकवरदा सद्गुरुस्वामिनः आंजनेय स्वामिनः भारत माता की पतित पावन दिव्य मधुर 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 भगवन् नाम की जय जय रघुवीर। सीताराम 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 जानकी कांत स्मरणं शुक्लां वरदनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सदा बालरूपाभिविघ्नाद्रिं महामन्दिरपुत्राभिवृतास्य मान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे दत्तां श्रियं कालवीर्यानमूर्तिः वागीशाद्या सुमनः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वाकृत्यास्युः तन्नमामि गजाननं दोर्गयुक्ता चतुर्विस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्ते नैकेन पद्मं चतुर्मविषकं पुष्पकं चाकरेण भासा कुन्देन्दुशङ्कस्फटिकमणिविघा भासमाना समाना आमे वाग्देवतेयं पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य गङ्गाशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मिजयस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को नयादिपरां गतिं यपिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् आदृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राजेततमकल्पनं गोष्पदीकृतवाराशिवशकीकृतराक्षसम् रामायण महामालारत्नं वन्दे लीलापदं वन्दनावन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशवक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य छन्दोः सलीलं यशोकर्णिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददालङ्कां नमामिदं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि यत्कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादराः वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् दुष्टोपदं शाश्वतम् सदुपगतसमाससन्धियोगं सममदरोपणदार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्चपदं निशामयद्धं वाल्मीकिगिरिसम्भोधा रामसागरगामिनी पुनादुमूलं पुण्या
श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्रामहामीनं वन्दे रामायणार्णवम् वेदवेद्ये वरे वंशी जाते दशरथात्मजे वेदप्रकाशेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना वैदेही सहितं शरद्रुमदिने नैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रपञ्चरसदे तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं परदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामे भूरिसुता पुरश्चानुमाने पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च वारश्वतनयोर्वायुवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराटे तारासुतो जाम्बवाने मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं नमो रामाय सरक्षणाय देव्यै जलश्रीजनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमालिनेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः सकृदेव प्रपन्नाय तपास्मीति च याचते अभयं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च मनोस्मरणात् भवेत् श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नां श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः श्रीचन्द्रशेखर यतीन्द्रसरस्वतीनां शान्तान्तरङ्गकलिताखिलभावुकानां काञ्चीपुरी स्थितमहोन्नतकामकोटिपीठीमुपाश्रितमुदां चरणामुपासे जगद्गुरुशङ्कराचार्य स्वामिनः जय सुगासारिके पूर्णवैराग्यदासे वजिष्ठापरि ज्ञानयोगेश्वराचे कवि वाल्मीका सारिका वाण्यैसा जय जय रघुवीर समर्थ कृष्णं कमलभद्राक्षं कमनीयं मनोहरं कर्मानुष्ठानसम्पन्नं स्वाध्यायवचनप्रियं कामक्रोधादिरहितं कलिधर्मे प्रतिष्ठितं भक्तानां हितभक्तारं शिवरामं नतोऽस्म्यहं सद्गुरुनाथ महाराज की जय इन्द्रनीलमणिसन्निभदेहं वन्द्यमानशरणं मुनिवृन्दैः लम्बमानतुलसीवनमालं चिन्तयामि सततं रघुवीरम् ज्ञानवैराग्यसम्पन्नं रामभक्तिसुखप्रदं रामध्याने सदा मग्नं रामानन्दगुरुं भजे तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिः मुनिपुङ्गवम् तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिः मुनिपुङ्गवम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे भगवान கீதையில் சொல்லும் பொழுது அடிக்கடி நான் பூமியில அவதாரம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றேன். எப்பெல்லாம் அவதாரம் பண்றேன்னா 3 முக்கியமான காரணங்களுக்காக தான் என்னுடைய அவதாரம் இருக்கும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். அந்த 3 முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா சாதுனாம் பரித்ராணாய துஷ்கிருதானாம் விநாசாய தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சாதுக்களை காப்பாற்றுறதுக்காகவும் துஷ்டால அழிக்கிறதுக்காகவும் தர்மத்தை பரிபாலனம் பண்றதுக்காகவும் மேலோட்டமா பார்த்தா 3 ஒன்று போலவே இருக்கும். துஷ்டால வதம் பண்ணி சாதுக்களை
காப்பாற்றிட்டா அவள் தர்மத்தை பண்ணிட்டு போகிறா, அதனால தர்மம் இருந்துகிட்டே இருக்குமே அப்படின்னு தோணும். நான் அவதாரத்தை பார்த்தா அது மாதிரி இல்லை. என்னன்னா எல்லா அவதாரத்திலையும் இது மூணுத்தையும் பண்ண முடியறதில்லை பகவானால். எல்லா அவதாரத்திலையும் ஏன் மூணுத்தையும் பண்ண முடியறதில்லைன்னா, நிருசிம்மாவதாரம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய பண்ண முடியல. ஏன்னா அங்கே டைம் இல்லை. நரசிம்ம அவதாரமே 2 மணி நேரம் தான். சாயந்தரம் 4 மணிக்கு வர்றார் நரசிம்மமூர்த்தி, 6 மணி வரைக்கும் சண்டை போடுறார், இரண்யனை கீழ்ச்சி போடுறார், கிளம்பி போய்டும். நரசிம்ம அவதாரமே 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் தான் அவதாரமே, அவதார காலமே. பிரகலாத ஆழ்வாருக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணுறாரு, கிளம்பி போய்டும், அவ்வளோதான், அந்தர்தானம் ஆயிடுறாரு உடனே. அப்போ அங்கே தர்மத்தை சம்ஸ்தாபனம் பண்ணுறதுக்கு சுச்சுவேஷன் அங்கே இல்லை. அங்கே என்ன முக்கிய அவதாரம் அப்படின்னா அந்த துஷ்ட நிகிரகம். சிஷ்ட பரிபாலனம் கூட பிரகலாதனை காப்பாற்றுறதுக்குன்னா அவதாரம் பண்ணி காப்பாற்றணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஏன்னா நெருப்புல போட்ட போது காப்பாற்றலையா, மலையிலேருந்து தள்ளின போது காப்பாற்றலையா, சமுத்திரத்தில் போட்ட போது காப்பாற்றலையா, யானையை விட்டு இடறப்படும் போது காப்பாற்றலையா. அப்போ பிரகலாதனை காப்பாற்றணும்னா அவதாரம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அவதாரம்ன்றதுக்கு அங்கே முக்கிய ஹேதுவா என்ன இருக்குன்னா துஷ்ட நிகிரகமாக இருக்கு. வாமனாவதாரமும் பிறந்து 5 வயசு, அவ்வளோதான். நேர யாகசாலைக்கு வரார், தானம் வாங்குறார், வாமனாவதாரம் க்ளோஸ், உடனே திருப்பிற அவதாரம் வந்தாச்சு. அப்போ இந்த துஷ்ட நிகிரகம், சிஷ்ட பரிபாலனம், தர்ம சம்ஸ்தாபனம்ங்கிறது எல்லாம் பண்ண முடிஞ்சதுங்கிறது பகவானுக்கே ராமாவதாரத்தில் தான் நடந்தது. பாக்கி எந்த அவதாரத்திலையும் அதுக்கு 3த்தையும் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படலை பகவான். சுச்சுவேஷன் அப்படி இல்லை. அதனால தான் ராமகிருஷ்ணாதி அவதாரங்களை தான் பூர்ணாவதாரம்னு சொல்கிறேன். புராணங்கள்லாம் பூர்ண அவதாரம். ஏன்னா பகவான் எந்த 3 விஷயத்திற்காக நான் அவதாரம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறானோ அது 3த்தையும் ராமகிருஷ்ணாதி அவதாரத்தில் தான் பண்ண முடிச்சது. பாக்கி எந்த அவதாரத்திலையும் பண்ண முடியல. அப்போது இந்த அப்பேற்பட்ட ராமாவதாரம் துஷ்ட நிகிரகம், சிஷ்ட பரிபாலனம், தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தம், இது 3 நடந்ததுன்னு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா அது நடந்ததுக்கு கூட ராமர் அவதாரம் பண்ணி இத்தனை காரியம் பண்ணினது கூட பெரிய விஷயம் இல்லை. ராமர் அவதாரம் பண்ணி இத்தனை காரியத்தையும் பண்ணியிருக்காருன்னு ஒரு ரிஷி எழுதி நமக்கு கொடுத்துருக்க. தபஸ்வாத்யாய நிரதம் தபஸ்வி வாக்விதாம்பரம் நாரதம் பரிபப்ரச்ச வால்மீகி முனிபுங்கவம். அந்த ரிஷி அந்த சரித்திரத்தை பிடிச்சி நமக்கு கொடுத்துருக்காரு. இதோ பாரு, உனக்கு துஷ்ட நிற்கிறான்னா இங்கே இருக்கு, சிஷ்ட பரிபாலனம்னா இங்கே இருக்கு, தர்ம சம்ஸ்தாபனம்னா இங்கே இருக்கு. எதுக்காக இதை பிடிச்சி கொடுக்கணும்னா அவ்வப்பொழுது தர்மங்களுக்கு நலிவு ஏற்படும். பகவான் வந்து அதை உதாரணம் பண்ணணும். துஷ்டாலால மாத்திரம்தான் நலிவு ஏற்படும்னு நினச்சிக்க கூடாது. சாதுக்கள்னாலேயே தர்மத்துக்கு நலிவு ஏற்படும். சாதுக்களே ஏதோ வேதத்தில் சொல்லியிருக்கு, பெரியவாள்லாம் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பண்ணுவாளே தவிர எல்லா சமயத்திலையும் உற்சாகமாக தர்மத்தில் ஈடுபடுவான்னு சொல்ல முடியாது. சில சமயத்தில் அவளுக்கு அலுப்பு ஏற்படும். சரி, இது வேணா பண்ணலைன்னா பரவாயில்ல, என்ன பரவாயில்ல அப்படின்னு தோணி போயிடும் சாதுக்களுக்கே. அப்போ பகவான் என்ன அவதாரம் பண்ணினார்னா அது ஒரு தர்மம்னா எத்தனை விக்னம் வந்தாலும் அந்த தர்மத்திலிருந்து நகரக்கூடாதுங்கிறத பண்ணிக்காச்சு. குருநாதராக இருக்கக்கூடிய வசிஷ்டாச்சாரியிலே சொல்றார், அப்பா சத்தியம் கொடுத்த அப்பாவே இல்லை. இப்போ சித்திரக்கூட்டத்தில் சொல்றார், அப்பா வாக்குங்கிறிய அப்பாவே இப்போ இல்லை, கிளம்புங்கிறார். கிளம்பி இருக்கலாமே. எங்கள் குரு சொல்றத நான் கேட்பேன், எங்கள் அம்மா சொல்றத தான் நான் கேட்பேன். என்னை மாத்திரு வாக்கிய பரிபாலனம். அப்பா கொடுத்தார், அப்பா இப்போ இல்லை, அப்பா காலமாயிட்டார். சித்திரக்கூட்டத்தில் கௌசல்யா வாடான்னு சொன்னால் இப்போ அப்பா இல்லை, அப்பா இருந்த வரைக்கும் பிதிருவாக்கிய பரிபாலனம் காட்டில் இருக்கேன். இப்போ அப்பா காலமாயிட்டா, அம்மா வாடா ராஜ்யத்துக்குங்கிறா, மாத்திருவாக்கிய பரிபாலனம் போலாமே.
ஒரு தர்மம்னா 1000 தர்மம்னாலே எதிர்த்துண்டு பண்ணணும். எதிர்த்துண்டாத்தான் தர்மம் பண்ண முடியுமே தவிர சர்வானுகூலமா அசத்காரியம் வேணா பண்ண முடியும். தர்மம் பண்ணணும்னா எதிர்த்தாதான் தர்மம் பண்ணணும். என்ன 1000 இடைஞ்சல் அதை எதிர்த்துண்டு பிரபு 14 வருஷம் பூர்த்தி பண்ணிட்டு அது தர்மத்தினுடைய பலத்தினால போகும்பொழுது 3 பேர் தான் போறான். கிளம்பும் பொழுது காட்டுக்கு கிளம்பும் போது எப்படி போறான்? ராமர், லக்ஷ்மணர், பிராட்டி 3 பேர் தான் போறா. அந்த தர்மத்தை அப்படி நிலைநாட்டி 15வது வருஷம் புஷ்பக விமானத்துல நக நகன்னு இறங்குற. அத்தனை கூட்டத்தோட அத்தனை லட்சம் பேரோட இறங்குற. அத்தனை லட்சம் பேர் என்னன்னா தர்மத்தினால கிடைச்சிது. அத்தனை லட்சம் பேர் தர்மத்தினால வந்ததே தவிர எதிர்த்துண்டு தர்மத்தை பண்ணா காலப்போக்கில் எதிர்த்தவாலே புரிஞ்சுப்பா. ஓஹோ, இவர் பண்றது கொஞ்சம் சரியாதான் இருக்கு போட்டிருக்கு, இவர் பண்றதுதான் சரியா இருக்கு போட்டிருக்கேன். அந்த தர்மத்தை எவ்வளவு எத்தனை இடைஞ்சல் வந்தாலும் எதிர்த்துண்டு தான் ஒரு தர்மத்தை பண்ண முடியும். அது இப்போ கலியுகம், இதுக்கு யுகம் துவாபர யுகம், அதுக்கு யுகம் திரேதா யுகம். அப்பவே அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒரு தர்மத்தை சர்வானுகூலமா பண்ண முடியுமா? எப்பேற்பட்ட தடங்கள் வந்தாலும் அந்த தர்மத்திலேருந்து நழுவக்கூடாதுன்னு காட்டுற சரித்திரம் 2 யுகம் தாண்டி 3வது யுகத்துல இன்னைக்கு நம்ம உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்கோம். ராமராஜ்யம்னு சொல்றோம். தெருக்கூத்து நாடகம் போட்டா இன்னைக்கும் கிராமங்கள்லாம் தெருக்கூத்து நடக்கிறது. ஹரிச்சந்திர நாடகம் போடுறா, திரௌபதி நாடகம் போடுறா, ராம நாடகம் போடுறா. இன்னைக்கு என்ன அமைச்சரே ராமராஜ்யம் போல் உள்ளதான்னு கேட்கறான். அப்போ 2 யுகம் தாண்டியும் ஒருத்தரை பத்தி பேசணும்னா ராமர்னா அவர் அப்படி இருந்தாரு நமக்கு எப்படி தெரியறதுன்னா தபஸ்வாத்யாய நிரதம். அவரை பிடிச்சி ஒருத்தர் புஸ்தகத்துல வச்சு மூடிட்டார். நம்ம அந்த புஸ்தகத்தை திறந்தோம்னா அவர் தெரியும், அந்த ராமர் தெரியும். தபஸ்வாத்யாய நிரதம் தபஸ்வி வாக்விதாம்பரம் நாரதம் பரிபப்ரச்சா வால்மீகி முனி புங்கவம். ராமாயண கிரந்தத்தை ஓபன் பண்ணினோம்னா முதல் ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகம். தபஸ்வாத்யாய நிரதம். காயத்ரி 24 அக்ஷரம். அந்த 24 அக்ஷர சதுரசத்துக்கு ஒரு அக்ஷரத்துக்கு 1000 ஸ்லோகம் வீதியா 24,000 ஸ்லோகம் பண்ணியிருக்கார் வால்மீகி பகவான். ஒரு 1000த்தினுடைய முதல் ஸ்லோகமும் காயத்ரியினுடைய அக்ஷரத்தில் ஆரம்பிக்கும். தத் சவிதுர் வரேண்யம் தானே காயத்ரி முதல் அக்ஷரம். தது அந்த தத்தை தான் தாவை தான் இங்கே வச்சிருக்காங்க. தபஸ்வாத்யாய நிரதம் 1001 முதல் 1000த்துக்கு இந்த தா ஆரம்பம். அடுத்தது சவிது 2வது ஒரு 1000 முடிஞ்சு 1001வது ஸ்லோகம் சால ஆரம்பிக்கும். 2001வது ஸ்லோகம் இருக்கே வீராரம்பி. காயத்ரி ராமாயணம்னே ஒன்று இருக்கு. ஒரு 1000த்தினுடைய முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் எழுத்தை சேர்த்தோம்னா காயத்ரி மந்திரம் அப்படியே வந்துடும். அப்படி பண்ணியிருக்க. தபஸ்வாத்யாய நிரதம் எப்பேற்பட்டவர்னா இங்க 2 பேரை பத்தி ஒரு ஸ்லோகம். ஒருத்தர் இருக்கார், அவர்கிட்ட ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கிறார். இதுதான் இந்த ஸ்லோகம். யாருன்னா நாரத பகவான் கிட்ட வால்மீகி பகவான் கேள்வி கேட்டார். இது ஏன் இவ்வளவு ஒரு ஸ்லோகமா சொல்லணும்னா நாரதருக்கு 3 விசேஷனம், வால்மீகி பகவானுக்கு ஒரு விசேஷனம் சொல்றாங்க. தபஸ்வாத்யாய நிரதம் வாக்விதாம்பரம் முனி புங்கவம் நாரதம். தபஸ்வி வால்மீகி பரிபப்ரச்சா. இதான் ஸ்லோகம். தபஸ்வாத்யாய நிரதம். தபஸ்வியும் தபசையும் சுவாத்தியாயத்திலையும் நிரதரான நாரத பகவான். தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் நாரதம். தபஸ்னா என்ன அப்படின்னா இந்த ராமாயணத்துக்கு
கோவிந்தராஜர், திலகர், மகேஸ்வர தீர்த்தர்னு 3 பேர் முதல் வியாக்கியானம். நிறைய பேர் வியாக்கியானம் இருக்கு. அதில் 3 பேர் ரொம்ப நல்லா ஆரம்பத்தில் அப்படின்னா வியாக்கியானம். இந்த தபஸ் அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 160 அர்த்தத்துக்கு மேலே சொல்லுது. தபஸுங்கிற ஒரு சப்தத்துக்கு 160 அர்த்தத்துக்கு மேலே. பகவான் ரிஷபதேவனா அவதாரம் பண்ணி தபஸ்னா என்ன அப்படின்னு குழந்தைகளுக்கு சொல்றார். தபோ திவ்யம் புத்திரகாயேன சத்வம் சுத்தேத்யஸ்மாத் பிரம்மசௌக்கியம் துவனந்தம். தபோ திவ்யம், ஏ புத்திரகா குழந்தைகளா, தபஸ்னா என்ன தெரியுமா? ஏன சத்துவம் சுத்தியே. சத்துவம்னா அந்தஸ்கரணம், மனசு. இந்த மனசு எப்போ மனசு நீ ஒரு காரியம், நீ எந்த காரியம் பண்ணும் பொழுது உன்னுடைய மனசு சுத்தமாகுதோ அதுதான் உனக்கு தபஸ். எனக்கு கார்த்தால 1008 காயத்ரி பண்ணினாதான் மனசு சுத்தமாக இருக்கும் அப்படின்னா எனக்கு அதுதான் தபஸ். எனக்கு 1008 ராமநாமா சொன்னாதான் மனசு சுத்தமாக இருக்கும்னா எனக்கு அதுதான் தபஸ். உனக்கு டெய்லி ஒரு அஷ்டபதி பாடினாதான் மனசு சுத்தமாகும்னா உனக்கு அதுதான் தபஸ். உனக்கு டெய்லி ஒரு தரங்கம் பாடினா மனசு சுத்தமாகும்னா அதுதான் உனக்கு தபஸ். இந்த மாதிரி சித்தம் எதனால சுத்தமடைகிறதோ அதுதான் தபஸு அப்படின்னு பேர் அப்படின்னு அவர் சொல்றார். வேதம் சொல்றது தபோ தபோ நான் அசனாத் பரம் தபா. பட்னி கிடக்கிறத விட ஒரு பெரிய தபஸே கிடையாதுங்க. பட்னி கிடக்கிறத விட ஒரு பெரிய தபஸ் கிடையாது. அதனாலதான் 15 நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது பட்னி கிடக்கும். 15 நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது பட்னி கிடக்கும். அதனாலதான் ஏகாதசியில விரதம் இருக்கிறதுன்னு ஒரு சம்பிரதாயத்தில் வச்சிருக்காங்க. சத்யவிதி சத்யவசாராதீதரஹா. வேதம் சொல்றது எப்பவும் சத்தியம் பேசிகிட்டே இருக்கிறது தான் தபசு. ஹரிச்சந்திரன் இருந்தாரோ, ராதீதரஹா, ராதீதரர்னு ஒரு ரிஷி. அவர் சொல்றார் சத்யமிதி சத்யவசா ராதி. சத்தியம் எப்பவுமே சத்தியம் பேசிகிட்டே இருக்கிறது தான் தபசு. தப இதி தபோ நித்ய பௌருசிருஷ்டி. பௌருசிருஷ்டின்னு ஒரு ரிஷி இருக்கு. அவர் சொல்றார் சரீரத்தை வருத்தி பண்ணக்கூடிய காரியத்துக்கு தான் தபசுன்னு அப்படின்னு அவர் சொல்றார். இப்படி அவ அபிப்பிராயத்தை அந்தந்த ரிஷிகள் சொல்லிட்டே வந்தார். ஸ்வாத்யாய பிரவச்சனே ஏ வேதினாகோ மௌத்கல்யஹ. முத்கல வம்சத்துல ஒரு ரிஷி மௌத்கல்யர்னு அவர் சொல்றார். ஸ்வாத்யாய பிரவச்சனே ஏ வேதினாகோ மௌத்கல்யா. வேதத்தை அத்தியனம் பண்றதுக்கு ஸ்வாத்தியாயனம்னு பேரு. பிரவச்சனை அந்த வேதத்தினுடைய அர்த்தங்களை எல்லாருக்கும் சொல்றதுக்கு, வேதத்தை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு, அதுக்கு பிரவச்சனம்னு பேர். அதனுடைய ரூபாந்தரம் கடைசி கல்பம் வரைக்கும் கல்பிச்சது தான் இந்த பிரவச்சனம்னாக்க. நம்ம ராமாயணம் பாகவதம்னு சொல்றோமே, அது அங்க வேதம் சொல்லலை. அங்க பிரவச்சனம் எதை சொல்றதுன்னா வேதம் சொல்லி கொடுக்கணும், வேதாந்தத்தை பிரவச்சனம் பண்ணணும். இதுதான் வேதம் பிரவச்சனம்னு சொல்றது. அது இந்த பாகவத ராமாயணம் வரைக்கும் செல்லுபடியா இருந்தது. இது மாதிரி வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணி அதனுடைய அர்த்தங்களையோ இதிகாச புராணங்களையோ எல்லாருக்கும் சொல்றது தான் பெரிய தபசு அப்படின்னு அந்த முத்கல வம்சத்துல வந்த ரிஷி சொல்றார். பாக்கி அத்தனை ரிஷியும் சேர்ந்து அதுதான் தபசு நாங்க ஒத்துக்கிறோம். அதனாலதான் பாகவதம் வியாசாச்சாரியார் ஏன் எழுதினார்னா நாரத பகவான் சொன்னார். வால்மீகி பகவான் ராமாயணத்தை ஏன் எழுதினார்னா நாரதர் சொன்னார். நாரதர் தான் சொல்றார். அவர் என்ன தபசுன்னா சுவாத்தியாய பிரவச்சனே ஏவேதினா. சுவாத்தியாய பிரவச்சனாபியாம் ந பிரமதிதவ்யம். பிரமதிதவ்யம்னா நழுவ விடுறதுன்னு அர்த்தம். ந பிரமதிதவ்யம்னா நழுவ விடாதேன்னு அர்த்தம். எதை நழுவ விடாதே அப்படின்னா சுவாத்தியாய பிரவச்சனாபியாம் ந பிரமதிதம். வேத அத்தியனம் பண்றத ஒரு நழுவ விடாத, அதை பத்தி சொல்றத நழுவ விடாத. இது ரெண்டுத்தையும் நழுவ விடாத. தேவ விதிர்காரியாபியாம் ந பிரமதிதவ்யம்.
நான் நிறைய பூஜைகள்லாம் பண்றேன், அதனால என் பிதர்கள் சௌக்கியமா இருப்பான், நான் சிரார்த்தம் பண்ணலன்னு சொல்லாத, அவ திட்டாடுவான். தேவ பிதிருகாரியாபியாம் நப்புறம். தேவகாரியம் தனி, பிதிருகாரியம் தனி. நான் பிதிருகாரியத்தை ஸ்ரத்தையா பண்றேன், அதனால எங்க குலதெய்வ சந்தோஷப்படணும்னு சொல்லாத. அதை பண்றத அதை பண்ணித்தான் ஆகணும், இதை பண்றதை இது பண்ணிதான். ஏன்னா வேதம் தனித்தனியா சொல்றது. தேவ பிதிருகாரியாபியாம் ந பிரமதிதவ்யம் அப்படின்னு சொல்றது. அதனால நாரதர் எப்பேற்பட்டவர்னா தபஸ்வாத்தியாய நிரதம். நாரதர்னாலே இந்த டிவி சினிமா சீரியல்லாம் பார்த்து பார்த்து நமக்கு வீணையை வச்சுட்டு பாடிண்டு வர நாரதர் தான் தெரியும். இவரை சொல்றார், அப்பா அவர் பாடுற ஹரிநாராயணன்னு பஜனை பண்ற நாரதர் இல்லப்பா, அவர் வேதம் சொல்ற நாரதர். தபஸ்வாத்தியாய நிரதம், வேதம் தான் சொல்லுவார். அவர் வேதம் சொல்லாத ஊரு சுற்றியே சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு வரும்பொழுதுதான் அவர் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுவாரே தவிர, அவர் ரிஷின்னா அவர் நாரதர். அதுவும் பிரஜாபதிகளா சிருஷ்டியானவர். பிரஜாபதிகளா சிருஷ்டியானவர். ஏன்னா இந்த பிரம்மச்சாரிகளுக்கு தமிழ்நாட்டில் தான் தீட்டு கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க. ஜனநாசோச்சமோ மரணாசோச்சமோ 10 நாள் தீட்டு பிரம்மச்சாரிகளுக்கு கிடையாதுன்னு விலக்கி விடுறா தமிழ்நாட்டில். ஆந்திரா கர்நாடகாலலாம் உண்டு வாழ்க்கை. தமிழ்நாடு கேரளால பிரம்மச்சாரிகளுக்கு தீட்டு கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க. தீட்டு கிடையாதுன்னு சொல்ற காரணம் என்ன? தீட்டு கிடையாதுன்னு ஜாலியாக சுத்தின்னு இருக்கலாங்கிறதுக்கு இல்லை. தீட்டு இருந்தா வேதம் சொல்ல முடியாது. அசுச்சியா இருந்தா வேதம் அத்தியானம் பண்ண முடியாது. இவன் குடும்பத்துல இவன் அப்பா கூட பிறந்தவா 10 பேர் இருப்பா. இவனுக்கு 200 நாள் தீட்டு இருக்கும். இவனுக்கு தீட்டு காக்கணும்னு சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்க. இவன் அப்பா கூட பிறந்தவா 10 பேர் அப்படி இப்படின்னு இவனுக்கு வருஷத்துக்கு 150 நாள் தீட்டு இருந்தா வேதம் சொல்ல வேண்டாமா? வேதம் நீ சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் உனக்கு தீட்டு இல்லைன்னு சொல்லிட்டே தவிர, தீட்டு இல்லைங்கிறதுக்காக நீ ஊரை சுத்தரான்னு அர்த்தம் கிடையாது. அதனாலதான் சனத்குமாரர் நாரதர் உற்பத்தியானவர் தோன்றின உடனே வந்து நீ கல்யாணம் பண்ணிக்காத, கல்யாணம் பண்ணிட்டா தீட்டுலாம் வந்துடும், நீ எப்பவும் வேதம் சொல்லிட்டே இருக்கணும், கல்யாணம் பண்ணிக்காதன்னு. நீ வேதத்தை விடக்கூடாது. அதெல்லாம் தபஸ்வாத்தியாய நிரதம். நீ வேதம் எப்பவும் சொல்லிட்டே இருக்கணும், அதனால நீ கல்யாணம் பண்ணிக்காத. பிரம்மச்சாரியா இருந்தன்னா தீட்டு கிடையாது, அதனால நீ வந்து வேதம் சொல்லிட்டே. வேதம் சொல்ற நாரதர்னு வால்மீகி தான் சொல்றார். தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் வாக்விதாம்பரம். வாக்கு அடைஞ்சவர்களுக்குள்ள, வாக்கு அமைஞ்சவர்களுக்குள்ளேயே விதாம்பரம் சிரேஷ்டதா இருக்கக்கூடிய. ஏன்னா வாக்கு எதுக்கு வருது? நமக்கெல்லாம் பகவான் பேசுற சக்தி கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்கு கொடுத்து? தன்னுடைய நாமத்தை இவன் சொல்லுவான், பகவான் நாமத்தை சொல்லுவான்னு தான் இவன் நல்லதை பேசுவான், வேத சம்மதமா பேசுவான். நம்ம நாமத்தை இவன் சொல்லி கடத்தை. நாயால பேச முடியுமா? பன்னி பேசுவோம், மாடு பேசுமா, காட்டுக்கு ராஜா தான். சிங்கம் பேசுவோம். பூமியிலேயே மனுஷனை தவிர இன்னொன்று பேசாது. அப்போ நமக்கு வாக்குன்னு எதுக்கு கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா, பகவான் நாமா சொல்றதுக்கு தான் வாக்கு. அதனால இந்த பகவன் நாமா சொல்ற வாக்கு ரொம்ப உயர்ந்த வாக்கு. அந்த மாதிரி பகவன் நாமா சொல்ற வாக்குகள்லயே சிறந்தது இவருடைய வாக்கு தான். வாக்விதாம்பரம் முனி புங்கவம். முனி புங்கவம், முனினா மனநசீலர்கள். ஒன்றுத்தையே திருப்பி திருப்பி நினைச்சு அதுக்குண்டான காரியத்திலேயே ஈடுபடுற மனநசீலனா இருக்கிறதுனாலதான் அவளுக்கு முனிவர்கள்னே பேரு. முனிவர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். தமிழ்லையாகட்டும் சம்ஸ்கிருதத்திலாகட்டும் முனிவர்கள்னு பேர் வரும். முனிவர்கள்னு ஏன் பேர் வந்ததுன்னா அவன் மனநசீலனாவே இருக்கான். அவளுடைய முழு காரியமும் முழு சித்தமும் முழு வாக்கும் பகவான் அடையணும் பகவான் அடையணும் பகவான் அடையணும்னே இருக்கிறதுனால தான் மனநசீலரா அவள் இருக்கிறதுனால தான் அவளுக்கு முனிவர்கள்னு பேரு. இவரும் எப்போ பாரு பகவத் ஸ்மரணையிலேயே இருக்கிறதுனால முனி புங்கவம். நாரதம் மகாபாரதத்துல வியாசாச்சாரியால் நாரதகாங்கிறதுக்கு அர்த்தம் பண்றார். நாராயணனே ததாதி இது நாரதா. நாரதர் பகவான் நாராயணனுக்கு கொடுத்துருவார்.
நாரதாய நமகான்னு நம்ம சொல்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க, உடனே நம்மள்கிட்ட நாராயணனை கொடுத்துருவான். நாராயணனை ததாதி இது நாரதான்னு வியாக்கியானம் பண்ணிடும் மகாபாரதத்தில். அப்பேற்பட்ட நாரதர்கிட்ட நாரதம், அந்த நாரதர்கிட்ட தபஸ்வி வால்மீகி, தபஸ்வியா இருக்கக்கூடிய வால்மீகி ஒரு கிரந்தம் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா சில லட்சணங்கள் இருக்கு. சும்மா அப்படியே எழுத முடியாது. ஒரு பெரிய கிரந்தம் பண்ண போகிறோம், ஒரு புஸ்தகம் எழுத போகிறோம்னா ஆரம்பத்துக்கு சில இது மாதிரி சில ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதில் என்னன்னா, ஒன்று ஒரு க்ஷேத்திர சூழ்ச்சியாக இருக்கணும். ஒரு க்ஷேத்திரத்தை பற்றி சொல்லி ஜெகநாதபுரின்னு ஒரு க்ஷேத்திரம் இருக்கே அந்த ஊரில் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கணும். காஞ்சின்னு ஒரு மகாக்ஷேத்திரம் இருக்கே அந்த ஊரில் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு ஏதாவது ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய மலையோ, கைலாச பர்வதத்தில் ஒரு தடவை என்ன ஆச்சுன்னா இப்படின்னு இது மாதிரி சில ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதில் தன்னுடைய சொந்த சொத்தா எது இருக்கோ அந்த சொத்தை வச்சு ஆரம்பிக்கிறதுன்னு ஒரு ரூல். ஒரு கிரந்தம் பண்ணணும்னா இவர் வால்மீகி பகவான்கிட்ட என்ன சொத்து இருக்கு? நயா பைசா கிடையாது. அவர் காட்டில் உட்காந்து கண்ணை மூடிட்டு ராமநாமா ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கு. அவர்கிட்ட என்ன சொத்துனா அவருடைய சொந்த சொத்தான தபஸ் இருக்கணும். அந்த தபஸை வச்சு ஆரம்பிச்சாரா தபஸ்வாத்தியாய நிரதம். அதனாலதான் சொல்றார் தபஸ்வி வால்மீகி, தபஸ்வியா இருக்கக்கூடிய வால்மீகி. இந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்தா ஒரு சந்தேகம் வரும். என்ன சந்தேகம் வரும்னா, இந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்தா என்ன சந்தேகம் வரும்? வால்மீகின்னு ஒருத்தர் ஏற்கனவே இருந்தார். இப்ப இந்த ராமாயணத்தை பண்ணினாரே இவருக்கும் வால்மீகின்னு தான் பேரு. இந்த ராமாயணத்தை எழுதின வால்மீகி வேற ஒருத்தர், கேள்வி கேட்ட வால்மீகி வேற ஒருத்தர். ஏன்னா இவர் வால்மீகி கேள்வி கேட்டார்னு சொல்றார். அப்போ நான் கேள்வி கேட்டேன்னு தானே சொல்லணும். நாரதர்கிட்ட நான் கேள்வி கேட்டேன்னு தானே சொல்லணும். வால்மீகின்னு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டார்னு சொல்லும் பொழுது அப்போ கேள்வி கேட்ட வால்மீகி பகவான் வேற, ராமாயணம் எழுதின வால்மீகி பகவான் வேறையோ அப்படின்னா வேற இல்லையா? ஏன் அப்படின்னா அந்த கிரந்தத்தை அத்தனை நாரத பகவான், பிரம்மதேவர், சரஸ்வதி மாதாவுடைய கிருபா கட்டாட்சத்தினால இவர் எழுத ஆரம்பிக்கும் பொழுதே தன்னுணர்வு அகம்பாவம் போயிடுதான். அதனால ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி மாதிரி சொல்றார், நான் தபஸ்வி வால்மீகின்னு தானே எழுதுறார். தானே போயிடுதான் அவருக்கு நான் போய் அவர் ராமாயணத்தை எழுதினார். தபஸ்வி வால்மீகி பரிபப்ரச்சா, பிரச்சனை கேட்கறது பரிபப்ரச்சா பரிஷ்காரமான கேள்வி. ஏன் அப்படின்னா அது பகவத்குணம் கேட்கணும் அப்படின்னா நீங்க கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? தூர்தண்டியா அகம்பாவத்தோட கேள்வி கேட்காம வினயமா கேட்டார். பரிஷ்காரமான கேள்வி. பரிபப்ரச்சா வின தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா. அப்போதான் உபதேக்ஷந்தி தே ஞானம். பகவான் கீதையில சொல்றானோ கேள்வி எப்படி கேட்கணும்? என்னமோ இதெல்லாம் பண்ணுங்கிறேன், இதெல்லாம் பண்ண சொல்றேன், இதெல்லாம் பண்ணினா என்ன ஆகும்? அப்படி கேள்வி கேட்டால் அவளுக்கு பதில் சொல்லாதேங்க சாஸ்திரமே சொல்றேன். பரிபப்ரச்ச என்னமோ சொல்றேன், இதெல்லாம் சரியா? இப்படி 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 இருந்தேல இப்படி வரும்னு, ஆனா இப்படி ஆச்சே, இதுக்கு என்ன பதில் அப்படின்னு கேட்குறவாள்கிட்ட பேசாது அவளுக்கு பதில் சொன்னாங்க. அப்ப என்னன்னா தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா, வினயத்தோட கேட்கணும். தபஸ்வி வால்மீகி பரிபப்ரச்சா. அவருக்கு ஒரு கவலை, வால்மீகி பகவானுக்கு ஒரு கவலை. அந்த கவலையோடு உட்கார்ந்துருக்கார். நாரதர் வந்தார். நாரதர் வந்த உடனே அவரை பார்த்து கேள்வி கேட்கிறார். என்ன கேள்வி கேட்டார்? பிரபோ, நாரதர் கூப்பிட்டு உட்காந்து வச்சு ஆசனம் போட்டு அர்க்கியபாத்தி ஆசனியங்கள்லாம் கொடுத்து ஷோடசகலோவை புருஷா, வேதம் சொல்றதே 16 குணங்கள் இருந்தா தான் அவனுக்கு புருஷன். ஒரு புருஷன் ஒரு ஆள் அப்படின்னு சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்க. அவனுக்கு 16 குணங்கள் இருந்தா தான் அவனை ஒரு புருஷன்னு சொல்றது. அது மாதிரி 16 குணங்கள் உள்ளவா வேதம்னு ஒன்று சொல்லி கொடுத்தா அது போய் போகாது.
அது மாதிரி 16 குணங்கள் உள்ளவா இப்ப யாராவது இருக்காளா அப்படின்னு இவர் கேட்கிறார். அவரை ஓன்வஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே குணவான் கஸ்ச வீரியவான் தர்மஜ்ஞஸ்ச யுதஜ்ஞஸ்ச சத்யவாக்யோ நர்மதः ஆரித்ரேன சவோ யுக்தः சர்வபூதேஷு கோஹிதः வித்வான் கர்ஷசமபதஸ்ச கஷ்டைவ பிரியதர்சனः ஆத்மவான் கோஜிதக்ரோதः த்யுதிமான் கோனசூயகः கஸ்ய விபதிதேவாஸ்க ஜாதரோஷஸ்ய संयुगे ஏததிச்சாம்யஹம் ஸ்ரோதும் பரமகௌதூஹலம் ஹி மே மகர்ஷேத்வம் சமர்த்தோசி யாதுமேவம் நரம் ஞாதுமேவம் விதம் நரம். அவர் கேட்கிறார் 16 குணங்களை சொல்லி இது மாதிரி ஒருத்தர் இருக்காரே, ஒருத்தர் இருக்காரா, இருந்தார்னா அவரை சொல்லுங்க. நாரத பகவான் இந்த கேள்வி முடிகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்து கேள்வி முடிஞ்சவனுடைய அப்பாடா அப்படின்னா. ஏன் அப்படின்னா நல்ல வேலை ஞாதுமேவம் விதம் நரம்னு ஏகவசனத்தில் கேட்டீர். இது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காளான்னு கேட்டேன்னா நான் திண்டாடி போயிருக்கேன். இது மாதிரி ஒருத்தர் இருக்காருன்னா ஒருத்தர் இருக்காருன்னா உடனே இது மாதிரி ஒருத்தர் இருக்காருன்னா இருக்காரே வைகுண்டத்துல பகவான் இருக்காருன்னு சொல்லக்கூடாது. ஞாதுமேவம் விதம் நரம் மனுஷனா இருக்கணும். மனுஷனா இது மாதிரி யாராவது இருக்காளா? விளையாடுறதுனா ஆசிட் போயிடு என்ன பண்ண மனுஷனா இருக்கணும். ஓஹோ மனுஷனா இருக்காளே 1962 அப்படின்னு ஆரம்பிக்க கூடாது. அஸ்மின் லோகே இந்த லோகத்துல மனுஷனா இருக்கணும். சாம்பிரதம் லோகே நான் இப்ப கிளம்பினா போய் பார்த்துட்டு வரணும். சாம்பிரதம் லோகே அப்படி யாராவது இருக்காளா? கோன்வஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே குணவான் கஷ்ட வீரியவான். குணவானா இருக்கா? குணவான் அப்படிங்கிறதுக்கு முக்கிய வியாக்கியானமா என்ன பண்றா அப்படின்னா சரணாகத வத்சலனா. சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது, எப்பேற்பட்ட கொலை குத்தம் பண்ணினான்னா கூட அவனை தண்டிக்க, அவனுக்கு தண்டனை திருடினான்னா பொய் சொன்னான்னா இது மாதிரிலாம் சில காரியங்கள்லாம் பண்ணினான்னாக்க தஸ்ய தண்டோ வத ஸ்மிருதா. சாஸ்திரங்கள் அவனை கொன்னுடுங்கிறது. ஒருத்தர் திருடி சொர்ணஸ்தேயம் பண்றான்னு சொல்லணும். தங்கத்தை திருடினான்னா சாஸ்திரத்தில் என்ன தண்டனைனா நீ அவனை கொன்னுடு அப்படிங்கிறது. ஆனா கொலை பண்ணியிருக்கான் ஒருத்தன், அதே சாஸ்திரம் என்ன சொல்றான், ஒருத்தன் கொலை பண்ணியிருக்கான் அவனை தண்டிக்கிறதுக்கு மாட்டின்னு விட்டான். கொலை பண்ணினவன் மாட்டின்னு விட்டான். அவன் தான் கொலை பண்ணும்பொழுதே மாட்டின்னு விட்டான், கொலை பண்ணிட்டான். அவன் 2 கையை கூப்பி சரணத்தில் விழுந்து மன்னிச்சுருன்னு சொன்னான்னா அவனை விட்டுடணும். இது 2 எவ்வளவு நேரு விரோதமா இருக்கு. என்ன சாஸ்திரம் நமக்கு புரியும். சாஸ்திரம் ஏன் அதை அப்படி சொல்றது, ஏன் அவன் சரணாகதி பண்ணினான்னா அவன் எப்பேற்பட்ட பாபியா இருந்தாலும் அவனை மன்னிச்சு விட்டு அவனை காப்பாற்ற, மன்னிச்சு விடுறதோட மாத்திரம் இல்லை அவனை காப்பாற்ற, அவனை ரட்சிக்க. சரணாகதின்னா சும்மா ஏதோ பிரபத்தி பண்ணிக்கிறது இது பண்ணிக்கிறது சரணாகதி பண்ணுறதுலாம் சொல்கிறாங்க. சாமானியம் இல்லை. சும்மா நமக்கு ஒரு சிரமத்துக்கு ஒருத்தர்கிட்ட போய் உங்களை தான் நான் உங்களை சரண்டர் நான் உங்களை பண்ணிவிட்டேன், எதுக்கு நான் இதுலேருந்து எப்படியாவது நீங்கள் காப்பாற்றின உடனே மறந்துடுவேன். என்னை காப்பாற்றிட்டேன்னா நீங்கள் யாருன்னு கேட்பேன். இப்படி இல்லை. குணவானுன்னா சரணாகத வத்சலன்னு பேர். எப்பேற்பட்ட பரம பயத்தை அடைஞ்சி வந்தா அந்த விபீஷணரை சரணாகதி பண்ணினான்னு லங்கைக்கு ராஜனா பண்ணிட்டாரு. சுக்ரீவனுக்கு கவலை. பிரபு பார்த்து கேட்கிறார் சுக்ரீவர், நீங்க பாட்டு லங்கையை விபீஷணனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டாலே, நாளைக்கு நம்ம லங்கையில போய் இறங்கின உடனே ராவணனும் சரணாகதி பண்றான்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப அவன் எந்த தேசத்துக்கு ராஜா? இவருக்கு என்னன்னா சண்டை போட்டு வாங்கியிருக்கோமே கிஷ்கிந்தை சுக்ரீவா ராவணனுக்கு குருன்னா என்ன பண்றது?
அதான் பிரபு சொன்னா பிரசன்னதாம் யான கதாபிஷேகா ததானமம்லே வனவாச துர்கதா முகாம்புஜ ஸ்ரீ ரகுநந்தனாய. சிரிச்சுட்டே சுக்ரீவா பரதன் நான் சொன்னா கேட்பான். விபீஷணன் லங்கைக்கு பட்டம் கட்டினதுதான் அயோத்திய ராவணனை பட்டாபிஷேகம் கட்டிட்டு நான் காட்டிலேயே இருப்பேன். பரதன் சத்ருகனோட சேர்ந்து நாங்க காட்டுக்கு வந்துடுவோம். அயோத்திய ராவணன் ஏன்னா இது குணவானுன்னா ராம குணம்னா அப்படி இருக்கணும் சார். குணவானு கஷ்ட இந்த இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு இந்த இப்போ 16 குணம் கேட்குறாரு. ஒன்வஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே குணவான் கஷ்ட வீரியவான் தர்மஜ்ஞஸ்ச கிருதஜ்ஞஸ்ச சத்யவாக்கியோ திருடவ்ரதः சாரித்ரேண ச கோயுக்தः சர்வபூதேஷு கோஹிதः வித்வான் கக்கஸ் சமர்த்தஸ்ச கஸ்சைக பிரியதர்சனः ஆத்மவான் கோ ஜிதக்ரோதः த்யுதிமான் கோணசூயகः கஸ்ய விப்ரதிதேவாஸ்ச ஜாதரோஷஸ்ய சயுகே. இந்த 16 குணங்களுக்கும் ராமாயணத்திலிருந்தே பதில் சொன்னாக்க அது ராமாயணமாகவே இருக்கும். இந்த 16 இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும்னா ராமாயணத்தை தான் சொல்லணும். ஏன்னா அத்தனை இருக்கா அவர்கிட்ட. குணவான் கஷ்ட வீர். இதுல என்னன்னா என்ன சுவாரஸ்யம்னா வால்மீகி பகவான் சொல்றாருப்பா தசாவதாரமும் பண்ணினது ராமர் தாங்க. ஏன்னா கஹான்னா யாருன்னு அர்த்தம். கஹான்னா ஒரு அர்த்தம் மகாவிஷ்ணுன்னு ஒரு அர்த்தம். கஹான்னா ஒரு அர்த்தம் பகவான்னு ஒரு அர்த்தம். தசாவதாரம் பண்ணினாரேன்னா இந்த 10 கஹா வருதுங்க. கஹா அஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே குணவான் கஷ்ட வீரியவான் தர்மஜ்ஞஸ்ச கிருதஜ்ஞஸ்ச சத்யவாக்கியோ திருடவ்ரதः சாரித்ரேண ச கஹா யுக்தः சர்வபூதேஷு கோஹிதः வித்வான் கஸ் சமர்த்தஸ்ச கஸ்சைக பிரியதர்சனः ஆத்மவான் கோ ஜிதக்ரோதः த்யுதிமான் கோணசூயகः கஸ்ய விப்ரதிதேவாஸ்ச ஜாதரோஷஸ்ய சயுகே. 10 கஹா. என்னன்னா தசாவதாரமும் பண்ணினது இங்க ராமச்சந்திரமூர்த்திங்கிறார் அவர் வால்மீகி. வீரியவானு வீரனா இருக்கணும். வீரன்னா கைதியை கட்டிட்டு பெருசா முண்டா பண்ணின்னு போட்டு மீசை வச்சுட்டு 4 பேரை அடிக்கிற கையை காலை உடைச்சிட்டு வந்தேன். மாதிரி முந்தானத்துக்கு அந்த படுத்து தெருவில் கையை காலை உடைச்சிட்டு வந்தேன். நேற்றுக்கு அந்த தெருவில் ஒருத்தன் மண்டையை உடைச்சேன். இது மாதிரி சொல்றவனுக்கு வீரன்னு பேரு, அசத்துன்னு பேரு உனக்கு. வீரன்னா யாருன்னா வீரன்னா வைதீக லௌகீக வைதீகேஷு குஷலஹா வீரா. ஒரு காரியம் பண்ணா இன்னொருத்தர் அதை சரி இன்னொருத்தர் அதை பார்க்கவே கூடாது. அப்படி ஒரு காரியம் பண்றவனுக்கு தான் வீரன். ஏன்னா சூரனா காரியத்தை ஆரம்பிச்சு யாராவது எதாவது சொல்லிடுவாரோன்னு பயந்து பாதியிலேயே வந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, அவனுக்கு வீரன்னா பேரு. லௌகீக வைதீகேஷு குஷலஹா யஹா சஹா வீரஹ. லௌகீக காரியமோ வைதிக காரியமோ அந்த காரியத்தை திருத்தமா பண்ற மாதிரி தான் அவனுக்கு தான் வீரன்னே. வீரியவானே குணவான் கஷ்ட வீரியவானே தர்மஜ்ஞா. தர்மம் தெரிஞ்சவனா. ஏன் தர்மம் தெரிஞ்சவனா இருக்கணும்னா தெரிஞ்சாதானே ஃபாலோ பண்ண முடியும், அடுத்த வாழையும் ஃபாலோ பண்ண வைக்க முடியும். தாட்டகைக்கு 2 பிள்ளை. பெரியவனுக்கு மாரீச்சன்னு பேரு, சின்னவனுக்கு சுபாகுன்னு பேரு. சுபாகுவை சம்மாரம் பண்ணிட்டார். மாரீச்சனை தண்டனை பண்ணி விட்டுட்டார். நாளைக்கு சீதையை கொண்டு வரதுக்கு மாறி மாயமானா வரணுங்கிறதுக்காக இல்லை. மாரீச்சன் இல்லைன்னா அவன் இன்னொரு ராட்சசன் அனுப்பிச்சிருக்க போறான் ராவணன். இவன் அம்மாவை இப்பதான் சம்மாரம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம், தம்பியும் போயிட்டா, 2 பேருக்கும் கர்மா பண்ணணுங்கிறதுக்காக மாரீச்சனை விட்டு வச்சான். அம்மாவுக்கு நெருப்பு போட வேண்டாமா? ஏன்னா தர்மஜ்ஞஸ்ச தர்மம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒன்றும் காரியம் பார்க்கணும்னா வீரனா காரியத்தை திருத்தமா பண்றேன்னு ஃபியூச்சரை யோசிக்காம பண்ணக்கூடாது. ஒரு காரியம் பார்த்தா அடுத்த 10 வருஷத்துக்கு என்னவோ அது மைண்டில் இருக்கணும். அதை ஃபோர்ஸி பண்ணி பண்ணணும். ஒரு காரியம் பார்க்கறதுனா அதை நோக்கி அப்பப்போ அதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோமான்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். தர்மஜ்ஞஸ்ச கிருதஜ்ஞஸ்ச என்னன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய்நன்றி கொன்ற மகன்.
கிருத்தஜ்ஞ ஒருத்தர் ஒரு 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 காரியம் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணினார்னா உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் நினச்சுட்டே இருப்பார். கிருத்தக்னே நாஸ்தி நிஷ்கிருதி, அதை அப்படியே தமிழ் பண்ணிட்டார் திருவள்ளுவர். அதை தமிழில் மாத்திரம்தான் சொல்ல முடியும். நீங்கள் வேறு எந்த லாங்குவேஜில் அப்படின்னாலும் பூமியிலேயே பழசு 2 லாங்குவேஜ் தான். ஒன்று சம்ஸ்கிருதம், இன்னொன்று தமிழ். இது 2 தான் மாத்திரு பாஷை. பாக்கி உலக அத்தனை பாஷைகளுக்கும். ஏன் தமிழ் அப்படின்னா பேதம் உள்ளது சம்ஸ்கிருதம், பேதம் இல்லாதது தமிழ். கக்கா கக்கா. நீ பேதம் வேணும்னா அங்கே போ. எனக்கு பேதம் இல்லாமல் நான் ஒரு பாமரன், நான் பகவானை பாடணும்னா நீ தமிழை பாட. அதுபோல் கலியுக தெய்வமே கந்தனுக்கு மூத்தோனே மூஷிக வாகனனே மூல பொருளோனே போருமே. அது சீதக்கடவ செந்தாமரை பூம்பாத சிலம்பு பல இசை பாட போ. 2 பாஷை தான் பூமியிலே பழசு. ஒன்று சம்ஸ்கிருதம், ஒன்று தமிழ். கிருத்தக்னே நாஸ்தி நிஷ்கிருதி, அது அப்படியே அவர் தமிழ் பண்ணினார். செய் நன்றி கொன்ற மகள். அது வழியே கிடையாது. கிருதக் தர்மஜ்ஞ கிருதஜ்ஞ பொன் குணவான் கஷ்ட வீரியவான் தர்மஜ்ஞ கிருதஜ்ஞ சத்யவாக்கியா. சொன்னா சொன்னபடி நடக்கணும். நடந்தாலும் இல்லையா? 16 வருஷம் காட்டுல தானே இருக்கும். எப்பேற்பட்ட இடைஞ்சல் வந்தாலும் காட்டுல தானே இருந்தார். கிருதஜ்ஞ சத்யவாக்கியா திருடவிரதா. ஒரு விரதம்னா ஆரம்பிச்சா தசமி அன்னைக்கு சாயந்தரம் தீர்மானம் பண்ணுவான், நாளைக்கு ஏகாசி எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது. காத்தால 8 மணி வரைக்கும் எதுவும் சாப்பிட மாட்டாங்க. காத்தால 8 மணி வரைக்கும் எதுவும் சாப்பிட மாட்டான். 10 மணி ஆச்சுன்னா 2 வாழைப்பழம் வேணா சாப்பிடலாமா? அது பேசாத இருந்தால் அது பேசாத இருக்கும். அது நீ 2 வாழைப்பழத்தை போட்ட உடனே அது சப்பாத்தியை கொண்டாங்கும், உப்மாவை கொண்டாங்கும், அரிசியை உடைச்சா தப்பு இல்லைங்கோ, எல்லாம் சொல்லும். உடஞ்ச அரிசி பரவாயில்லைங்கோ, கோதுமைன்னா பரவாயில்லைங்கோ, இப்போ ஏதாவது சொல்லு. திருடவிரதம், திருடத்து ஒரு விரதம்னா திருடம் வேண்டாம். சரி, தான் அப்படி திருடமாக இருக்கான் அப்படின்னா அம்மா அங்கேருந்து வருவா. நான் இருக்கும்போது நீ ஏகாசி பட்டி கிடந்து என்னால் பார்க்க முடியாதுங்கண்ணே. நான் இருக்கும்போது நீ பட்டி, நீ போனால் தான் ஒரு நாள் நீ போன நீங்கள் அவன் பட்டி கிடக்க போகிறான். எப்படியும் நீ ஏன் அதை ஸ்வீகாரம் பண்ணிக்கிறேன்? திருடவிரதா, ஒரு விரதம்னா அதை பூர்த்தியா திருடமா அனுஷ்டானம் பண்றது. சாரித்திரேன சகோயுக்தா, எல்லாம் ஊருக்கு தான் உபதேசமா இருக்கும். தன்னுடைய அனுஷ்டானத்துல பண்ணுவாளா அப்படின்னா சாரித்திரேன தான் அப்படி வாழ்ந்து காட்டணும். அது மாதிரி கற்பார் இராமபிரனாய் விராமபிரனாய் இராமபிரானை அல்லால் மற்றும் கற்படம். கத்துக்கணும்னா ராமச்சந்திரமூர்த்தியினுடைய சரித்திரத்தை பார்த்து எப்படி வாழணும்னு கத்து. சாரித்திரேன சகோயுக்தா சர்வபூதேஷு கோஹிதா. சர்வபூதங்களையும் ஒன்னா யார் பாப்பா? சித்தி குந்துமணி தங்கம் கூட இல்லாம அரணாகயிறு முதற்கொண்டு உருவிண்டு மரபுரிமையை உடுத்தி விட்டு காட்டுக்கு போடான்னு அனுப்பிட்டார் சித்தி. சபத்தினி மாதா காட்டுக்கு வந்திருக்க. ஊரை விட்டு கிளம்பி 3 நாள் ஆச்சு. சிங்கவேரபுரத்துக்கு வந்து குஹனை பார்க்குறார் ராமச்சந்திரன். குஹன் அங்கேருந்து ஓடி வந்து பிரதட்சணம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணி, நீங்கள் இது காடு தான், நாங்கள்லாம் காட்டுவாசிகள், இது காடு தான், 14 வருஷம் இங்கேயே இருங்கோங்கிறான். குஹன் சொல்கிறான் 14 வருஷம் இங்கேயே இருங்கோ, நீங்கள் காடு தானே இது, சிங்கேபுரபுரத்து காடு தான், அது இங்கேயே இருங்கோங்கிறான். அதெல்லாம் இல்லை, நான் காட்டுக்கு போகணும். பிரவிஷ்யது மகாரண்யம். ஆரண்யகாண்ட ஆரம்பமே மகாரண்யத்துக்குள்ளே போனார்னு தானே இருக்கு. அந்த குஹன் என்னெல்லாமோ சொல்கிறான், கேட்க மாட்டேங்கிறேன். நான் என்னதான் பண்ணணும்? சாதாரணமாக ஒருத்தர் இருந்தால் என்ன சொல்லுவான், உன் படையெல்லாம் கொஞ்சம் திரட்டிக்கோ, இது பரதனுடைய வேலையாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனால் அயோத்திக்கு யுத்தத்துக்கு போகலாமா இப்படி சொல்லணும். இல்லை நல்லவனாக இருந்தால் சரிப்பா, ஏதோ நீ சொல்கிற, நான் இங்கே இருந்துக்கிறேன், 14 வருஷம் இங்கே இருந்துட்டு நான் ஆற்றுக்கு போகிறேன், ஏதோ ஒன்று சொல்லணுமா இல்லையா? அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா,
குஹா, நான் அயோத்தியிலிருந்து கிளம்பி இங்க வர்றதுக்கு 3 நாள் ஆச்சு. இந்த 3 நாள் என்னை கூட்டிட்டு ரதத்துல கூட்டின்னு வந்து அந்த குதிரை சாப்பிடலை. அந்த குதிரைக்கு கொஞ்சம் கொள்ளு கூட. இந்த ஸ்திதியில யாருக்காவது இது ஞாபகத்துல இருக்குமான்னு பாருங்க. பட்டாபிஷேகம்னு சொல்லி பட்டாபிஷேகம் கிடையாது, வீட்டிலையும் இருக்கக்கூடாது, காட்டுக்கு ஓடுன்னு காட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் குதிரைனா யார் நினைப்பிலையாவது இருக்குமா? இந்த குதிரைக்கு கொள்ளு கொஞ்சம் கொடுக்குமா, அது பட்னி கிடக்கிறதுங்கிற. சர்வபூதேஷு கோஹிதா, சர்வ பூதங்களுக்கும் யாருனால இதெல்லாம் முடியும்? இன்னி 2 யுகங்க தாண்டி ராமராஜ்யம் சும்மா சொல்ல முடியுமா? சர்வபூதேஷு கோஹிதா வித்வான். நிறைய படிச்சிருக்கான்னா அவளுக்கு வித்வான்னு பேர் கிடையாது. படிச்சிருக்கிறத எதிராளி கேள்வி கேட்கும்பொழுது அவளுடைய ஸ்திதியை தெரிஞ்சு அதுக்குண்டான பதிலை சொல்றவாளுக்கு தான் வித்வான்னு பேர். நிறைய படிச்சிருக்கான்னா அவளுக்கு பண்டிதகான்னு பேர். வித்வான் கிடையாது. வித்வான்னா அதை யூஸ் பண்ண தெரியணும், நாலேஜை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண தெரியணும். வித்வான் கஹா சமர்த்தஸ்ச, சாமர்த்தியசாலியா. ரொம்ப அவர் என்ன சார் ஒரு மாதிரி இருக்காருன்னா ரொம்ப படிச்சிருக்காரு சார், அதான் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் குழம்பு இருக்காரு. அப்படி இருக்கக்கூடாது. படிச்சிருக்கணும், ஆனா சாமர்த்தியசாலியாக இருக்கணும். ஒன்றும் சமர்த்தஸ்ச இப்படி இருந்து நல்லா படிச்சிருக்கார், பெரிய ஆளா இருக்கார், பெரிய போஸ்ட்ல இருக்கார், அப்பேற்பட்ட சாமர்த்தியசாலியா இருக்கார். அப்படி இருக்கிறவரை அவரை பார்த்தாலே பயமா இருக்கு. அப்படி இருக்கக்கூடாது. அவருடைய தோரணையோ அவருடைய ஆக்ஷனோ அவருடைய ஜெஸ்டர் பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாம் பார்த்தாலே பயமா இருக்கு. அப்படி இருக்கக்கூடாது. அவ்வளவு படிச்சு அவ்வளவு சாமர்த்தியசாலியா அவ்வளவு குணமானா இருக்கணும். ஆனா நம்ம கிட்ட பேசும்பொழுது குழந்தை மாதிரி இருக்கும். கச்சைக பிரியதர்சனா, அவர்கிட்ட போய் ஆசையா பேசணும்னு தோணும். கச்சைக பிரியதர்சனா, இவ்வளவு இருந்தும் எல்லாத்தையும் லௌகீகத்துக்கு யூஸ் பண்ணாம ஆத்மவான் கஹா, ஆத்ம சாட்சா்காரம் அடையறதுக்கு அது அத்தனையும் பிரயோஜனம். ஆத்மாவை தெரிஞ்சவனா இருக்கணும். ஆத்மவான் கஹா ஜிதக்ரோதா, கோபத்தை ஜெயிச்சவனா. கோபமே வராதவனா இருக்கணும்னு நீங்க சொல்லலை. ஏன்னா கோபம் வராம இருந்தா மண்ணு முட்டைன்னு அர்த்தம். கோபம் வரணும், ஆனா எங்க பிரயோகம் வரணுமோ அங்க மாத்திரம் பிரயோகம் வரணும். பாக்கி கோபத்து கண்ட்ரோல்ல நாம போகாம கோபம் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும். இதுதான் ஜிதக்ரோத். கோபத்தை ஜெயிச்சவனா இருக்கணும். கோபம் வரக்கூடாதுன்னு இல்லை, கோபம் வரணும். இப்போ பிரயோகம் பண்ணலாம், இல்லை இப்போ வேண்டாம், இது இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகும், அப்போ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ண. ஜிதக்ரோதா யுதிமானு, புத்திமானு நீதிமான். கஹா அனசூய கஹா, அசூய இல்லாதவனா இருக்கணும். பொறாமை அசூய இல்லாதவனா இருக்கணும். அசூயனா பொறாமைன்னு மாத்திரம் சொல்லிட முடியாது. அசூன் அப்படின்னா பிராணன் அர்த்தம். சில குணங்கள்லாம் பிராணன் இருக்கிற வரைக்கும் இருந்துட்டே இருக்கும். நல்ல குணமோ கெட்ட குணமோ சிலதெல்லாம் சரீரத்துல பிராணன் இருந்தார். அசூன்னா பிராணன் அர்த்தம். அசூயகாக, அசூயனா நல்லதுல கெட்டதை ஏத்துறதுக்கு தான் அசூயன். நல்லதுல அது பிடிச்சா யாராவது வரான்னு வச்சுக்கோங்க. ஆஹா என்ன இப்படி இருந்தா ஜம்முனு விபூதி இட்டு இப்படி அங்கோசத்தை போட்டு இப்படி வரான்னு வச்சுக்கோங்க. அவரை நமக்கு பிடிக்கும்னா பார்த்தாலே சிவப்பழமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி ஒருத்தர் வர, ஆனா அவரை நமக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவளை பார்த்த உடனே பட்டையா போட்டு வேற வேற விபூதி பட்டையா தானே இருக்க முடியும், நாம மாதிரி இப்படி எடுக்க முடியுமான்னு. விபூதியை பட்டையா தானே போட்டுக்க முடியும். அது குணம் தான். அது நெத்திக்கிட்டுக்கிறதுங்கிறது குணம் தானே. உனக்கு என்னன்னா உனக்கு அவளை பிடிக்கல, அதனால குணத்தில தோஷத்தை குணேஷு தோஷாவிஷ்கிரமணம் அசூயா. குணத்தில தோஷத்தை ஏத்துறதுக்கு தான் அசூயன்.
அது இல்லாதவரா அனசூயகா. அதனாலதான் அத்திரியாத்து மாமிக்கு அனசூயான்னு பேரு. அசூயை இல்லாதவள் அனசூயா. அத்திரி அனசூய அசூய இல்லாதவளா. அனசூய துதிமாங்கோ நசூயகா கஸ்ய பிப்ரதி தேவாஸ்ச. ஜிதக்ரோதகான்னு சொன்னாரே, கோபத்தை ஜெயிச்சவரா இருக்கணும். ஒருவேளை அவருக்கு கோபம் வந்து அவர் அந்த கோபத்தை பிரயோகம் பண்ணினார்னா கஸ்ய பிப்ரதி தேவாஸ்ச, அவர் கோபத்தை கண்டு தேவர்கள்லாம் நடுங்கணும். கோபம் வந்தா அப்படி வரணும். அப்பதானே கோபத்துக்கு மதிப்பு. ஓ ஆயின்னு மாமா கத்திட்டே இருப்பார். மாமி சாதாரணமா இருந்துட்டு, என்ன மாமி இப்படி மாமா கத்துறேன்னா அது பிசாது இருப்பா, 10 நிமிஷம் கழிச்சு ஒரு காபியை கொடுத்தேன்னா அது சரியா இருக்கும். அது இப்படிதான் கத்திட்டு இருக்கும். என் கோபத்துக்கு மதிப்பு வேண்டாம் ஐயா. ஒரு கோபப்பட்டோம்னா நம்ம எந்த விஷயத்துக்கு கோபப்படுறோமோ அந்த விஷயம் நடக்கணும். இல்லைன்னா கோபப்படுறது வேஸ்ட். சும்மா கோபிச்சுட்டு அவன் பண்றத அவன் பண்ணிட்டே இருப்பான். நீ பாட்டு கோபப்பட்டுட்டே இருந்தா அது இழப்பமானா இருக்கும். கோபமே படக்கூடாது. கோபப்பட்டா கஸ்ய விப்ரதி தேவாஸ்ச, தேவர்கள்லாம் நடுங்கணுமா இவர் கோபப்பட்டாருன்னா. இது மாதிரி யாரு இருக்காளோ மகர்ஷேத்வம் சமர்த்தோசி. நீங்க 3 லோகமும் சுத்தரையிலே உங்களுக்கு எல்லா லோகத்துல உள்ள விஷயங்களும் தெரியுமே. இந்த லோகத்துல ஞாதுமேவம் விதம் நரம், இது மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தாருன்னா நான் போய் பார்த்துட்டு வரணுமே, எனக்கு யாருன்னு சொல்லுங்க. இது எல்லாம் ராமர் தான் அப்படிங்கிறது வால்மீகி பகவானுக்கு தெரியும். இது எல்லாம் ராமர் தானே அப்படின்னு கேட்டுவிட்டா அவர் ஆமான்னு பேசாத போயிடுவார். ராமாயணம் கிடைக்காது. குருமுகமா ராமாயணம் வரணும்னா யாரு யாரு யாருன்னு கேட்டாதான் அவர் இப்படி ஒருத்தர் இருக்காருப்பா ராமர் ஒருத்தர், அவர் ராமாயணத்தை சொல்லுவார். அதனால அவர் யாரு யாரு யாருன்னு கேட்கிறார். அவதான் நாரத பகவான் சொன்னார், அப்பா உனக்கு தெரியாதா, இக்ஷ்வாகுன்னு ஒரு ராஜா இருக்கார். இக்ஷ்வாகு வம்ச பிரபவ ராமோ நாம ஜனைஸ்ருதா. இந்த இக்ஷ்வாகு வம்சத்துல வந்தவருக்கு ராமன்னு ஒருத்தர் தான். ராமோ நாம ஜனைஸ்ருதா. கைலாசத்திலிருந்து காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி ராமேஸ்வர பரியந்தம் ராமர் தான் எல்லாருக்கும் தெரியும். ராமோ நாம. இவர் 16 கேள்விதான். இவர் 16 குணங்கள் தான் கேட்கிறாரு. ராமாயணம் ஆரம்பம் 16 குணங்கள். ஆனா நாரதரோ பாலகாண்டத்திலையும் அயோத்தியா காண்டத்திலையும் கொட்டிவிட்டார். அவ்வளவு குணங்களை சொல்றார். சத்யவான், நீதிமான், வாக்மி. அப்பா சத்தியவான்பா, நீதிவான்பா, அப்பேற்பட்டவன்பா. வாக்மி சொன்னது செய்யறவன்பா. அப்பேற்பட்ட ஒரு ராமச்சந்திர மூர்த்திக்கு லோகே விக்கியாத பௌருஷம். லோகம் பூரா தெரியக்கூடிய அந்த ராமச்சந்திர மூர்த்திக்கு தசரத மகாராஜா பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும்னு கேட்க, அவருடைய சபத்னி மாதா கைகேயி எனக்கு 2 வரன், முதல் வரத்தினால பரத பட்டாபிஷேகம், 2வது வரத்தினால 14 வருஷம் ராமர் காட்டுக்கு போகணும்னு சொல்ல, சத்யபாசபத்தனா இருக்கக்கூடிய அந்த தசரத மகாராஜாவுடைய சொல்ல காப்பாற்றணும்னு ராமச்சந்திரமூர்த்தி காட்டுக்கு போக, பிரபு வனவாசத்துக்கு கிளம்பினோடனே தசரதர் காலம் ஆயிட்டார், காலகதி. அவர் சொர்க்கத்துக்கு போக பரதன் அங்கேருந்து விஷயம் தெரிஞ்சுட்டு வந்து சித்திரக்கூட்டத்துக்கு போய் ராமச்சந்திரமூர்த்தியை தேடி அவரை சமாதானம் பண்ணி அவரை வரமாட்டேன்னு சொல்லி அவர் தன் பாதுகையை கொடுத்து நந்தி கிராமத்துக்கு வந்து பரதன் பாதுகாப்பட்டாபிஷேகம் பண்ணி பாதுகான்யஸ்த ராஜ்யனா ராஜ்யம் ஆள பரதன் பிரபு சித்திரக்கூட்டத்துக்கு வந்து அத்ரியனசூய ஆசிரமத்துக்கு வந்து அங்கேருந்து மகாரண்ய பிரவேசம் பண்ணி கிராதன வதம் பண்ணி சரபங்கர மோட்சம் பண்ணி சுதீக்ஷணர் தரிசனம் பண்ணி அகஸ்தியருடைய பிராதாவையும் தரிசனம் பண்ணி பஞ்சவட்டிக்கு வந்து பஞ்சவட்டி வாசம் பண்ணி 11 வருஷ காலம் பஞ்சவட்டியில அத்தனை இருக்கிற ரிஷிகளுக்கும் சுశ్రூஷ பண்ணி அங்க அந்த சமயம் தந்தேசம் ராட்சசி காட்சித்து ராஜகாம எதிர்ச்சையான்னு சூர்பனகை வந்து சூர்பனகை விரூபகரணம் பண்ணி அந்த சூர்பனகை விரூபகரணம் பண்ணின அதனால கரந்தூஷணன் திரிஷிரஸ் வந்து அவா 3 பேரையும் வதம் பண்ணி 1.5 மணி நேரத்துல 14,000 ராட்சசாலையும் வதம் பண்ணி
சூர்பனகை அதுக்குள்ளேயும் லங்கையில போய் ராவணன்ட்ட சீதையை பத்தி சொல்லி மாரீசன் சகாயத்தினால அந்த ராவணன் வந்து சீதாபகரணம் பண்ணி சீதையை தேடிட்டு வர வியாஜத்துல ஜடாயுவுக்கு மோட்சம், கமந்தனுக்கு சொர்க்கதி, சபரிக்கு மோட்சம், பொம்பாதீரத்துல ஆஞ்சநேயர் சக்கியம் பண்ணி குகன் சுக்ரீவனையும் சக்கியம் பண்ணிட்டு வாலி வதத்து பண்ணி சுக்ரீவ பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வானரால திக்விஜயம் பண்ண சொல்லி ராமச்சந்திரமூர்த்தி தன்னுடைய அங்குலியத்தை ஆஞ்சநேய சுவாமிகிட்ட கொடுத்து ஆஞ்சநேய சுவாமி சமுத்திர கரட்டி வந்து சமுத்திர தரணம் பண்ணி அசோகவனத்துக்கு போய் பிராட்டியை பார்த்து அங்குலியை கொடுத்து அவள்கிட்ட செய்திகள்லாம் சொல்லி அவள்கிட்ட சூடாமணியை வாங்கிட்டு அங்கேருந்து இங்கே வந்து ராமச்சந்திரமூர்த்திகிட்ட சொல்லி கண்டேன் சீதைன்னு ஆறுதல் சொல்லி சர்வ வானர சைன்யமும் ராமச்சந்திரமூர்த்தியோட கூட சமுத்திர கரைக்கு வந்து சமுத்திரராஜனை சரணாகதி பண்ணி சமுத்திரராஜன்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு சமுத்திரத்துல அணைய கட்டி அந்த சமுத்திர தரணம் பண்ணி லங்கையில வந்து சுவேல பர்வதத்துல லங்கைக்கு காலனா ராமச்சந்திரமூர்த்தி நின்று அங்கதனை தூது அடிச்சு அங்கதன் தூதும் பிரயோஜனப்படலை, யுத்தம் தான் தீர்மானம் ஆன அப்புறமா யுத்தம் பண்ணி இந்திரஜித்து கும்பகர்ணாதிகளை வதம் பண்ணி ராவணனையும் வதம் பண்ணி அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தினால ராவணனை சம்மாரம் பண்ணி பிராட்டிய ஐஷிண்டு வந்து புஷ்ப விமானத்துல ஏறி வானர ராட்சச சைன்யத்தோட பரத்வாஜ ஆசிரமத்துக்கு வந்து பரத்வாஜருடைய ஆதித்யத்தையும் வாங்கிட்டு கிஷ்கிந்தைக்கு வந்து வானர பத்னிகளையும் ஏற்றிட்டு பரத்வாஜ ஆசிரமத்துக்கு வந்து பரத்வாஜருடைய ஆதித்யத்தை பெற்றுட்டு அங்கேருந்து நந்தி கிராமத்துக்கு வந்து பரதன் ஆசுவாசப்படுத்தி பரதன் ஏற்பாட்டினால அயோத்தியவே ஸ்வர்க்கம் மாதிரி வைகுண்டம் மாதிரி அலங்காரம் பண்ணி ராமச்சந்திரமூர்த்தியும் பிராட்டியும் வசிஷ்டர் ஜாபாலி வாமதேவர் காசியவர் காத்தியாயனர் சுயக்கியர் கௌதமர் விஜயர்னு 8 ரிஷிகளை வச்சிருந்து அஷ்ட மந்திரிகளோட சகிதமா 500க்கும் மேற்பட்ட புண்ணிய நதிகள்ல இருந்து ஜலங்கள்லாம் எடுத்துன்னு வந்து சப்த சமுத்திரத்திலிருந்தும் சாகரங்கள்ல இருந்தும் தீர்த்தங்கள்லாம் எடுத்துன்னு வந்து பட்டாபிஷேகம் பண்ணி இப்போ அயோத்தியவே இப்போ பரிபாலனம் பண்ணி இருக்கக்கூடிய அப்பேற்பட்ட ராமச்சந்திரமூர்த்தி அப்படின்னு இவர் சம்ஷேபமா ஒரு ராமாயணத்தை சொல்றார். இந்த சம்ஷேபமா ராமாயணத்தை சொல்லி முதல் சர்க்கம் ராமாயணம் பூர்த்தியா பாராயணம் பண்ண முடியாது சிரமமா இருக்குன்னு நினைக்கிறவா இந்த முதல் சர்க்கத்தை பாராயணம் பண்ணிட்டாலும் சுந்தரகாண்ட 64 சர்க்கம் கூட பாராயணம் பண்ணலாம். இந்த முதல் சர்க்கத்தை டெய்லி பாராயணம் பண்ணினாலே ராமாயணம் பாராயணம் பண்ணிட்டு சம்ஷேபமா முதல் சர்க்கம் முதல் 2 சர்க்கம் கூட கிடையாது. முதல் ராமாயண புஸ்தகத்தை திறந்து முதல் சர்க்கத்தை பாராயணம் பண்ணிட்டா சம்ஷேபமா இந்த ராமாயணத்தை அப்படியே நாரத பகவான் சொல்லிடுறான், வால்மீகி பகவான் சொல்லிட்டு நிறுத்தாம இதுக்கு ஒரு பலஸ்துதியும் சொல்றார். இதம் பவித்ரம் புண்ணியம் ராமச்சரிதம் சர்வ பாபை பிரமுச்சதே. கடைசியில் இருக்கும் இதம் பவித்ரம். இந்த சம்ஷேப ராமாயணத்தை கேட்டதுனால என்ன பலன் அப்படின்னா இதுவே பவித்திரமானது. பவித்திரம்னா நம்மளை எது பவித்திரமாக்குறதோ அதுக்கு தான் பவித்திரம். நம்மளை எது சுத்தி பண்றதோ அதுக்கு பவித்திரம். எப்பேற்பட்ட சுத்தியாவனால் கங்கா ஜலம் சுத்தங்கிறாங்க. பூமியிலேருந்து நீங்க எந்த ஜலத்தை எடுத்தாலும் அது கொஞ்ச நாள் வச்சிருந்தேன்னா வீணாகும். கங்கா ஜலம் மாத்திரம் வீணே ஆகாது. கங்கா ஜலம் மாத்திரம் இருக்கும். பாட்டிலில் வச்சிருந்தாலும் அப்படியே இருக்கும், இந்த செப்பு இதில் வச்சிருந்தாலும் அப்படியே இருக்கும். பாக்கி எந்த ஜலத்தை நீங்க செப்புல வச்சாலும் ஜலம் வீணாகும். ஏன்னா பூமியில உண்டானது எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும். கங்கை பூமியில உண்டான நதி கிடையாது. அது பகவான் சரணத்திலேருந்து வந்ததுனால இன்னி வரைக்கும் கங்கா ஜலம் மாத்திரம் 100 வருஷம் வச்சுக்கோங்க அப்படியே இருக்கும். ஜலம் ஒண்ணுமே ஆகாது. அப்பேற்பட்ட கங்கா ஜலத்தை காசிக்கு போய் ஹரித்வார் போய் ரிஷிகேஷ் போய் அந்த கங்கா ஜலத்தை எடுத்துன்னு வந்து ஆற்றுல வச்சுட்டு சஷ்டியப்த பூர்த்தி பண்ணிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கலசத்துல வச்சிருக்கக்கூடிய கங்கா ஜலத்தை சுத்தி பண்றதுக்கு சில வேத மந்திரங்கள் இருக்கு. அப்படியே நம்ம நேரம் உதகசாந்தி பண்ணிக்க முடியாது. உதகசாந்தி ஜெபம் பண்ணணும். அப்போ அந்த கங்கா ஏற்கனவே அவ்வளவு சுத்தமா இருக்கக்கூடிய கங்கா ஜலத்தை சுத்தி பண்றதுக்கு கூட சில வேத மந்திரங்கள் தேவைப்படுறது. ஆனா இந்த ராமாயணம் இருக்கே
சம்ஷேபமா ராமாயணம் இதம் பவித்ரம், இதற்கு சுத்தி பவித்திரத்தை கொடுக்கக்கூடியதுன்னு இன்னும் ஒண்ணு தேவையில்லை, அது ஸ்வதமே தானாவே பவித்திரமானது. இதம் பவித்ரம். அதனால நமக்கு என்ன அப்படின்னா பாபக்னம், மலைமலையா பாபம் பண்ணியிருந்தாலும் அத்தனை பாபத்தையும் அப்படியே போக்கிடுமா. பாபக்னம் புண்ணியம் வேதைச்ச சம்மிதம். ஒரு 10 ரூபா கொடுத்தாதானே புண்ணியம், ஒரு தர்மத்துக்கு ஒன்று கொடுத்தாதான் புண்ணியம். இல்லை நம்ம அந்த தர்மத்தில் ஈடுபட்டு பண்ணணும், அந்த காரியத்தை பண்ணினாதான் புண்ணியம்னா. இது என்னன்னா புண்ணியம் வேதைச்ச சம்மி. உட்காந்து இப்படி ஒரு மணி நேரம் 2 மணி நேரம் கதை கேட்டாலே புண்ணியம். நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், அழகாக ஃபேன் போட்டுக்கோ, சௌரியமோ உனக்கு எப்படி சௌரியமோ, எந்த பொசிஷன் சௌரியமோ, கீழே உட்காந்துக்கிறியா மேலே உட்காந்துக்கிறியா ஈஸ்டரில் உட்காந்துக்கிறியா, நீ உட்காந்து உன் காதை திறந்து வச்சுட்டேன்னா போதும். புண்ணியம் வேதைச்ச, வேதத்துக்கு துல்லியமான புண்ணியம். வேதைச்ச சம்மிதம் எப்படே ராமச்சரிதம். இந்த ராமச்சரித்திரத்தை யாரு படிக்கிறாளோ கேட்கிறாளோ பார்க்கறாளோ, ஏன்னா அந்த குணம் இருக்கு பாருங்க, பார்த்தாலும் அவ்வளோ புண்ணியமான. அந்த ராமானந்த சாகர்னு ஒருத்தர் ராமாயணம் எடுத்த பழைய டிடி இருந்த போது அந்த 1/2 மணி நேரம் பாரத தேசமே ஸ்தம்பிச்சு போயிடுவோங்க. அது பார்க்காதவா உண்டோ? இன்னைக்கு நிறைய ராமாயணம் இருக்கு, அது மாதிரி கிடையாது, அது மாதிரி வரவே வராது. அது என்னன்னா தபசு. அவர் ஒரு பொழப்புக்கு பண்ணினது இல்லைன்னு அதை பார்க்கும்போது நார்த் இந்தியாலாம் அவன் சொல்லுவா, அவன் பண்றேன் ப்ரோ எல்லாம் போறோமே, அவன் சொல்லுவா லாரி டிரைவர், ஹைவே வண்டி ஓட்டின்னு இருக்கிற லாரி டிரைவர்லாம் 8 மணி ஆச்சுன்னா வண்டியை நிறுத்திட்டு சம்பந்தம் இல்லாத ஆற்று உள்ள போய் உட்கார்ந்துட்டு இந்த ராமாயணத்தை பார்க்கலாம். அப்ப என்னன்னா அது எப்படி இருந்தா அது மாதிரி இருந்து. அவர் ராமரா நடிச்சிருக்க மாட்டார், அவர் ராமராவே இருந்திருப்பார். அப்ப என்னன்னா இந்த ராமாயணம்ங்கிறது இருக்க, இத படிச்சாலோ கேட்டாலோ பார்த்தாலோ சர்வ பாபை பிரமுச்சதே, எல்லா பாபத்திலிருந்து விடுபடலாம் அப்படின்னு இந்த சம்ஷேபமா உள்ள ராமாயணத்துக்கு ஒரு பலஸ்துதியும் சொல்றார். பலஸ்துதியும் சொல்லி நாரத பகவான் அங்கேருந்து கிளம்பிடுறார். இப்போ வால்மீகி பகவானுக்கு ராமாயணம் கிடைச்சிருக்கு. உடனே இவர் ராமச்சரித்திரம் பண்றார். உடனே ராமச்சரித்திரம் பண்ணலை, இவர் என்ன பண்ணார், நான் கிடைச்ச ராமாயணத்தை வச்சுட்டு இருக்கார். தன்னுடைய சிஷ்யன் பரத்வாஜன் ஒருத்தர் அவரோட நான் மாத்தியானிகம் ஆயிடுது, மாத்தியானிக ஸ்நானத்துக்கு கிளம்புறேன். ஏன்னா நாளைக்கு 9 ஆயிடுது, நாளைக்கு 7:30 மணி. ஜானகீகாந்த ஸ்மரணம் சத்குரு சுவாமினः அஞ்சனேய சுவாமினः. ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம்.